مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج سے ہم انشاءاللہ دورہ قرآن کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور میں تمام بہنوں کو علوم اکیڈمی کے اس پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین جو ہمارے نیک مقاصد ہیں فہم قرآن کے تعلق سے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے سینے علم نافع کے لیے کھول دے، اور یہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہمارا قائم ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے خیر اور برکت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کی کلام ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف اس کی اضافت ہے یہ اس کے لیے ایک عظیم شرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت اور رفعت سے ہمکنار کرتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والقرآن حجۃ لک او علیک، کہ یہ قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ میری آواز کلیئر ہے؟ کچھ ایسے میسیجز آ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید آواز نہیں آ رہی۔ بارک اللہ فیک۔ قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل اور گہرائی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارا یہ جو وقت ہے وہ انتہائی محدود ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے اور اس کے مفاہیم سے آگاہی حاصل کرنی ہے۔ تو صرف ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جو ہمارے قریب ہے اور اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے چند روز کے بعد، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ خصوصی ایک ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس مہینے میں، اور محدثین کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو کتب احادیث کو بند کر دیتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کی طرف آ جاتے تھے۔ تو ماہ رمضان کے ساتھ بھی خصوصی ایک تعلق ہے اس قرآن کریم کو۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ماہ رمضان کے ہم قریب ہیں، اور ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس کو جتنا وقت دے سکتے ہیں دیں، اس کے معنی اور مفہوم پر ہم تدبر کریں۔ اور قرآن کریم پڑھنے سے اجر و ثواب اگرچہ مل جاتا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کریم کا وہ اس کا فہم ہے اور اس پر تدبر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। इस किताब को हमने उतारा जो कि बाबरकत है, ताकि लोग इसकी आयत पर तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, और वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, जो अक्लमंद हैं वो इससे नसीहत हासिल करें। तो कुरान करीम पर तदब्बर हासिल करना और नसीहत तभी हासिल होगी जब उसके माना और मफहूम को हम समझेंगे। तो इस ताल्लुक से ये बात बड़ी अहम है कि हम कुरान करीम जहाँ पढ़ें वहाँ उस पर तदब्बर भी करें, और इसी तरह कुरान करीम पर अमल, ये चीज़ भी ऐसी है कि जो इंसान को कामयाब कर देती है। तो कुरान करीम के मुताबिक हमारा अकीदा हो, हमारा अमल हो। इन मुख्तसर गुजारिशात के बाद हम कुरान करीम की तफसीर के ताल्लुक से ये बात कहना चाहते हैं कि जो इल्म हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका ताल्लुक किससे है, उस एतबार से उस इल्म का जो मकाम है, मर्तबा है, हमें समझ में आता है। तो कुरान करीम की जो तफसीर है उसका ताल्लुक कुरान करीम से, और वो कलामुल्लाह है। तो वो कलामुल्लाह है, तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरफ है, तो ये कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है। तो इस एतबार से ये बात इंतहाई अहम है कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ये अफजल तरीन चीज़ है, क्योंकि कुरान करीम से अफजल कोई और कलाम नहीं है, कोई और इल्म नहीं है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अपनी मारूफ किताब जो मुकद्दमा उसूल तफसीर के नाम से है, उसमें फरमाते हैं कि जो कोई भी कौम है जब वो कोई किताब पढ़ती है तो उसको वो समझते भी हैं। मसलन तिब है, और इसी तरह जो दीगर उलूम हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उनके पढ़ने का मकसद क्या होता है, उसका फहम होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि कुरान जो कलामुल्लाह है और जिसमें हमारी नजात है, दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी का मदार इस कुरान करीम पर है, तो उसके बारे में हम यानी कैसे ये बात समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि उसको सिर्फ पढ़ा जाए और उसके माना और मफहूम को न समझा जाए। और कितना ये अजर व सवाब का काम है। ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना। जो कुरान करीम का एक हरफ पढ़ता है तो उसके लिए एक नेकी है। वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और फरमाया कि जो नेकी है वो 10 गुना है, एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। और फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, बल्कि फरमाया अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, और मीम एक हरफ है। तो ये 3 हरफ हैं, अलिफ लाम मीम। तो जिसने इनको पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 30 नेकियां अता फरमाता है। इस मुख्तसर तमहीद के बाद हम आगाज करते हैं कुरान करीम की जो पहली सूरत है उससे। कुरान करीम पढ़ने से पहले तअव्वुज़ पढ़ना चाहिए। फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान की जो पनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाएं शैतान मरदूद से। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सूरत जो है मक्की सूरतों में से एक सूरत है। कुरान करीम की जो सूरतें हैं वो या तो मक्की हैं या मदनी हैं। तो जो मक्की सूरतें हैं उनका मतलब ये है कि जो हिजरत से पहले, जो मदीना हिजरत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो वो मक्की हैं। चाहे वो मक्का में नाजिल हुई हों या मक्का से बाहर उसके अतराफ और अकनाफ में पसगरदाई में उतरी हों, तो वो मक्की कहलाती हैं। और मदनी वो सूरतें हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर
जो जब आपने मदीना की तरफ हिजरत की, उसके बाद जो सूरतें उतरी हैं वो मदनी हैं, चाहे वो कहीं पर भी उतरी हों। हत्ता कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये मक्का में उतरी थी, लेकिन हिजरत के बाद उतरी है, तो उसको मुफस्सिरीन मदनी आयत कहते हैं। तो सूरतुल फातिहा ये मक्की सूरत है, और इसकी जो आयात हैं वो 7 हैं। इसकी आयात 7 हैं। मैं कुछ अहम बातें सूरत के ताल्लुक से इसका तर्जमा करने से पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि इस मुबारक सूरत के नाम, इस मुबारक सूरत के नाम, इस सूरह मुबारका के बहुत सारे नाम हैं। हत्ता कि इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने अल इत्कान फी उलूमुल कुरान, इसमें 20 के करीब नाम जिक्र किए हैं, और इसी तरह इमाम कुर्तुबी ने भी मुतअद्दिद नाम इसके जिक्र किए हैं। उनमें से कुछ नाम, अल फातिहतु, एक नाम इसका अल फातिहतु, फातिहा है। उम्मुल किताब है, अल हम्द है, असबुल मसानी, अल काफिया और अशाफिया। ये बड़े मारूफ नाम हैं इस मुबारक सूरत के। फातिहा इस सूरत को कहने की वजह यह है कि इसलिए कि कुरान करीम का इफ्तिताह हुआ है इस सूरत से, इसलिए कि कुरान करीम की शुरुआत इस सूरत से हुई है, तो इसको फातिहा कहते हैं। फातिहा का माना है खोलने वाली, यानी कुरान करीम को खोलने वाली सूरत। इसके नामों में से एक नाम है उम्मुल किताब। उम्मुल किताब, कहते हैं किसी चीज की असल को, जैसे माँ है, बच्चे की असल उसकी तरफ लौटती है, तो उम्मुल किताब भी इसका नाम है। इसलिए कि कुरान करीम जिन मकासिद पर मुश्तमिल है, वो सारे मकासिद अल्लाह ताला ने इस सूरत में रख दिए हैं। तो उम्मुल किताब है ये, यानी कुरान का एक खुलासा है सूरतुल फातिहा। इसी तरह अलहम्द भी इसका नाम है। अलहम्द इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि अलहम्द से इसकी इब्तिदा हुई है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सबउल मसानी, सबो का माना है 7, अल मसानी ऐसी जिनको दोहराया जाता है। अल्लाह ताला ने एक तो इसका नाम सूरतुल हिज्र में सबउल मसानी रखा है, वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआन अल अज़ीम, कि हमने आपको 7 आयात दी हैं जो पढ़ी जाती हैं, दोहराई जाती हैं, और कुरान अजीम। तो दोहराए जाने का एक मकसद तो यह है कि नमाज की हर रकात में इसको दोहराया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि नमाज कोई भी हो, फर्ज हो, नफिल हो, इंसान जमात के साथ पढ़ रहा है, इमाम के पीछे है, मुनफरिद है, कहीं पर भी है, तो उसमें सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। और इसी तरह इसके नामों में से एक नाम है अल काफिया। काफिया का माना काफी होने वाली, इसलिए कि ये नमाज, नमाज में ये काफी हो जाती है दीगर सूरतों से, लेकिन कोई और सूरत इसकी जगह नहीं ले सकती, तो इसलिए इसका नाम है अल काफिया। और इसी तरह इसके नामों में से एक नाम है अशाफिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वमा युदरीक अन्नहा रुकिया, कि वो काफी तवील वाकया है सहाबा का, कि जब उन्होंने दम किया था एक सरदार पर जो कि काफिर था, तो उसको बिच्छू ने डस लिया था, तो आपने, जब आपके पास ये मसला आया तो आपने पूछा था कि आपको कैसे पता चला कि ये रुकिया है, यानी ये रुकिया का माना शाफिया, यानी शफा देने वाली, क्योंकि जब इस पर उसको पढ़ा गया था तो वो शफायाब हो गया था। तो इसी तरह आज भी हम अपने मरीजों पर इसको पढ़ें, बच्चों पर इसको पढ़ें, और जो मुख्तलिफ अमराज हैं, तो इसमें जो ये सूरत है ये शफा का बायस और जरिया है। तो ये तो इसके कुछ नाम थे। उसकी फजीलत में चंद हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद इब्न अल-मुअल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि लअल्लिमन्नका सूरतन हिय अअज़मु सूवरि फिल कुरान, कि मैं आपको ऐसी सूरत सिखाऊंगा जो कुरान करीम की जो अजीम सूरतों में से है। आपने फिर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फरमाया कि ये सबउल मसानी है, 7 आयतें हैं जिनको पढ़ा जाता है, और कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया। जामे तिर्मिजी की रिवायत है जिसको शेख अलबानी ने सही उल जामे में सही करार दिया है। आपने फरमाया
वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात का जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात में और इंजील में और न ज़बूर में और न कुरान में इसके मिसल कोई भी सूरत नहीं है। और ये भी बड़ी अजीम इसकी फजीलत है। तो ये सूरतुल फातिहा की फजीलत के मुतालिक चंद जो उमूर हैं जो यहाँ पर बयान हुए। तो अब हम इसके तर्जुमे की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो बिस्मिल्लाह ये कुरान करीम की आयात में से एक आयत है, गो के जो यानी उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, उनके दूसरे भी अकवाल भी हैं, लेकिन राजिह बात जिसको शेख अहमद शाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है उम्दतुत तफसीर के हाशिये में, वो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा और कुरान करीम की हर आयत के शुरू में है। तो ये इस बात की दलील है कि ये हर सूरत की आयत है। और सहाबा इकराम को हम देखते हैं तो आमीन सूरतुल फातिहा को ख़त्म करने के बाद हम पढ़ते हैं तो उन्होंने आमीन को नहीं लिखा क्योंकि वो कुरान में से नहीं है। तो फिर कैसे हो सकता है कि इसको हर सूरत के साथ सिवाय सूरह तौबा के हर सूरत के साथ इसको सहाबा ने रखा? तो ये इस बात की दलील है कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान करीम की सूरतों की ये एक आयत है। बाकी इसमें और भी बात है जिससे हम सरफ नज़र करते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो कि तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। तो इसमें अल्हम्द में जो माना किया जाता है तमाम, क्योंकि अलिफ लाम यहाँ इस्तगराक का है, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए खास हैं। हर तरह की तारीफ का वही मुस्तहिक है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं हम पर, और ऐसी नेमतें जो हमें पता भी नहीं है लेकिन वो हमारे ऊपर नेमतें हैं। ऐसी नेमतें जिनको हमने मांगा नहीं लेकिन अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह रहीम है, अल्लाह ताला मेहरबान है, तो खुद ही वो चीज़ें हमें अता फरमाई हैं। और अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, अस्मा हैं, सिफात हैं। तो अल्लाह की हम्द अल्लाह की नेमतों पर भी और अल्लाह ताला की अजीम सिफात पर भी। तो हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए ही है। और हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल जिक्र कहा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ कहा गया है। तो ये अफजल दुआ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है। लेकिन यहाँ देखें कि किस कदर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहम है, मेहरबानी है, कि अल्लाह की सिफात और भी हैं, कहरी सिफात भी हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह के तारुफ में लोगों को डराया नहीं गया, बल्कि ये बताया गया कि अर्रहमान अर्रहीम, कि वो निहायत जो मेहरबान है और सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। रहमान और रहीम में दोनों में रहम का माना पाया जाता है, लेकिन इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रहमान में रहीम से ज्यादा मुबालगा है। इसलिए कि रहमान अल्लाह दुनिया में भी है और सब पर है, अल्लाह ताला सब पर। इसलिए कि हत्ता के जो काफिर हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी रिज़्क देता है, जो फासिक फाजिर हैं उनको भी देता है, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नेक बंदे हैं, उनको भी देता है। तो अल्लाह दुनिया में रहमान है, अल्लाह की रहमत सब पर है। और रहीम अल्लाह ताला रोज़े क़यामत होगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रहम है वकान बिल मुमिनीन रहीमा, फिर वो मोमिनों के साथ खास हो जाएगा। तो इस माना में कि रहमान में रहीम की निस्बत ज्यादा मुबालगा है, इसलिए कि रहमान सब पर रहीम है। दुनिया में सब अल्लाह की रहमत से फैजियाब हो रहे हैं, जबकि रहीम अल्लाह आखिरत में होगा और वो रहम सिर्फ मोमिनीन के साथ होगा। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। दीन कहते हैं जजा का दिन, जजा का दिन, मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक है। वैसे तो हर दिन का मालिक अल्लाह है, लेकिन चूंकि आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का गलबा होगा,
آج کل تھوڑا بہت کسی کے پاس اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، تو قیامت کے دن سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ رب العزت خود ہی کہے گا قال للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی ہے جو کہ زبردست ہے، جو کہ غالب ہے. اور اسی طرح جو آخرت میں اللہ رب العزت نیک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، برے کو اس کی برائی کی سزا دے گا. تو دنیا میں بھی گو کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن حقیقی طور پر اس کا ظہور آخرت میں ہی ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انتہا درجے کی خشوع کے ساتھ انسان اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے گرا دے، عاجز مجبور سمجھے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی جس میں کمال محبت ہو اور انتہا درجے کی عاجزی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، تو محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت بھی ہے اور اس کے ما فوق الاسباب جو طاقت ہے اس کے سامنے انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بے بس سمجھے اور اللہ رب العزت کی گرفت سے، سزا سے ڈرے. تو یہ ہے. اب یہاں دیکھیں کہ سیدھی سی عبارت عربی میں اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی ایاک، یہ مفعول اس کو پہلے لائے، مقدم کیا، تو اس کا معنی یعنی خصوصیت پیدا ہو گئی. یعنی اب معنی ترجمہ ہم اردو میں یہ نہیں کریں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ اب معنی یہ ہوگا کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے، ایک ذرے کے برابر بھی عبادت میں کسی کو کوئی حصہ نہیں دیتے، اور اسی طرح مدد بھی خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو ان الفاظ میں شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا. تو یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے، اس کو یعنی عام طور پر بعض ایسے قبر پرست لوگ ہیں وہ مغالطہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیوی سے مدد مانگتے ہیں اور دیگر انسانوں سے جو ہے ہم مدد چاہتے ہیں. تو اس طرح وہ یہ ثابت کرتے ہیں اعوذ باللہ کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد مانگنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے تحت ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کہ اللہ کے دین کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اب یہ جو تعاون ہے تو یہ تو شرک نہیں ہے، نہیں منع ہے، بلکہ یہ تو مقصد ہے. اور اس کا جو اصطلاحی شرک ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد مانگی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہیں کر سکتا. جیسے کوئی فوت ہو گیا، اس کو مدد کے لیے پکارا جائے، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ فائدہ دے گا، نقصان دے گا اور دور نزدیک سے سب کی وہ فریاد کو سنتا ہے. تو یہ ما فوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اللہ رب العزت کی صفات اس کو دینا، یہ شرک ہے جو بدقسمتی سے ہمارے جو معاشرے ہیں بر صغیر کے، اس میں محبت اولیاء کے نام سے بہت عام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو شرک جیسے روگ سے، مصیبت سے محفوظ رکھے. اور اسی طرح آگے ایک عظیم دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. بلکہ وہ حدیث بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو صلات سے مراد یہاں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کو نماز کہا گیا. تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. تو اس کو نماز جب کہا گیا تو انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے. جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد تعریف بیان کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی
میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تو یہاں سے ہمیں حمد اور ثنا میں فرق بھی معلوم ہو گیا، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حمد کا معنی ہے ایک بار تعریف کرنا، اور ثنا کا معنی ہے تعریف کا تکرار کرنا، یعنی بار بار اللہ کی جب ہم تعریف کریں گے تو اس کو ثنا کہا جاتا ہے، اگر ایک مرتبہ تو وہ حمد ہے۔ تو یہ حدیث سے ان کا استدلال ہے۔ تو اس طریقے سے آگے پھر بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ دیکھیں کس قدر عظیم ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے دعا کا، کہ یہ دعا ہے، اس کے ناموں میں سے ایک دعا بھی ہے۔ تو دعا انسان کس طرح کرے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے۔ ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، یہ تو کوئی ادب نہیں ہے، بلکہ پہلے اس کی تعریف کرے اور اللہ رب العزت کا احسان اس کو مانے۔ اور اسی طرح آداب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ہے، کہ دعا میں حمد اور صلات دونوں ہونے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو، تو اس کے بعد پھر انسان اپنی جو طلب ہے اللہ کے سامنے رکھے۔ تو یہی چیز ہمیں سورۃ الفاتحہ سے بھی معلوم ہو رہی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا۔ اب ہدایت کے بہت سارے مفہوم ہیں، کہ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا اور منزل تک پہنچا دینا۔ عربی میں اس کو ہدایت الارشاد بھی کہتے ہیں، اور ہدایت التوفیق، ارشاد کا معنی رہنمائی کرنا۔ تو رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کرتے ہیں، اور دیگر جو علماء حق ہیں اللہ کا دین جب ہمیں پہنچاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سیدھے راہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہدایت کی وہ قسم ہے جو ہدایت التوفیق، توفیق یعنی راستے پر چلا دینا، کہ انسان ہدایت کو قبول کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام، قرآن، دین، یہ ساری اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی معنی ہے، الفاظ الگ ہیں لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ تو یہ وہ اسلام ہے جسے اللہ کے نبی نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جو اب قرآن اور احادیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ سیدھا راستہ کوئی مہمل اور مبہم چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے ذوق سے اس کو تلاش کریں، نہیں، یہاں چلنے والے موجود ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، ہمارے سلف ہیں جو اس پر چلے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا یہاں ذکر فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ تو یہاں دیکھیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا۔ قرآن کریم کی ایک اور جو آیت ہے اس چیز کی وضاحت کرتی ہے، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ لوگ رفاقت کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں، ان سے اچھی کوئی اور رفاقت نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت میں بھی یہ وضاحت کر دی گئی کہ جن لوگوں پر انعام کیا گیا ان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہی راستہ ہے منعم علیہم کا، اور انہی پر ہم چل کے ان کے راستے میں ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح المغضوب علیہم، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور مشہور جو مفسر ہیں ابن ابی حاتم رحمہ اللہ،
وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں، لا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر غیر المغضوب علیہم بالیہود ولا الضالین بالنصارى۔ فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم کی جو تفسیر ہے اور والضالین یعنی جو لوگ گمراہ ہیں اور وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کہتے ہیں کہ غضب جن پر نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہیں اور گمراہوں سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ تو کہتے ہیں مفسرین میں اس تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں، تو صراط مستقیم پر جو چلتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہودیوں کی جو بڑی گمراہی ہے وہ یہ کہ ان کے پاس علم تھا لیکن جانتے بوجھتے وہ صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، اور اللہ رب العزت کی آیات میں تحریف کرتے تھے، ہیلے کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کے حکم کا کوئی اور جو من پسند جو مفہوم ہو اپنے مراد لینا چاہتے ہیں وہ مراد لیں۔ تو یہ ان کا طریقہ رہا تھا، اور عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا، اور اپنے جو ان کے علماء تھے، درویش تھے، ان کو حلال و حرام کا انہوں نے اس کو مجاز سمجھا۔ اور جو نصارہ تھے، عیسائی، ان کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا۔ بعض نے کہا کہ تین میں سے ایک ہے، اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک ہے، اور ان کے پاس عمل تھا لیکن جو ہے وہ علم نہیں تھا۔ تو افسوس ہے کہ آج امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں۔ اور دیکھیں یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو شخص علم حاصل کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور جو عمل تو کریں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے قرآن و سنت کا، تو اس میں بھی جو عیسائی ہیں ان کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کامیابی کے جو راستے ہیں وہ یہ ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے ایک تو جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ان کے راستے پر چلیں، اور دوسرا جو اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق بنے یہودی اور جو گمراہ ہوئے نصارہ عیسائی، ان کے راستے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، جس طرح ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اونچی آواز سے جو آمین کہنا یہ سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آمین کا کیا معنی ہے؟ آمین کا معنی یہ ہے کہ کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، یعنی اب یہ جو ہم نے دعا مانگی سورۃ الفاتحہ میں جو دعا تھی، ہم کہتے ہیں آمین، تو یا اللہ اسی طرح کرنا، اسی طرح ہو جیسے جو ہم نے جو چیز مانگی ہے۔ اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے لا تخیب رجاءنا، کہ اللہ ہمیں ناکام اور نامراد نہ کرنا، اور اسی طرح اللہ مستجب لانا، اے اللہ ہماری دعا قبول کر۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ مختصر جو ہے کچھ تفسیر تھی، اور یقیناً جو سورۃ الفاتحہ ہے جیسے ہم نے کہا کہ یہ قرآن کریم کا ایک خلاصہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، لیکن اگر کسی بہن کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ آپ جو ہمارے ایڈمن ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ذریعے آپ وہ سوالات مجھے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ان تمام کے آپ کو جواب دوں گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اگلی جو صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، جیسے پیچھے ہم نے بتایا مکی اور مدنی کا معنی، تو مدنی صورت وہ صورت ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، تو سورہ جو وہ سورہ مدنی ہے۔ تو سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور قرآن کریم کی طویل ترین یہ صورت ہے، تو بڑی مبارک صورت ہے۔ تو اس صورت کو سورۃ البقرہ جو کہتے ہیں، تو بقرہ کا معنی ہے گائے، کیونکہ آگے اس صورت میں گائے کا
واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ البقرہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑی نصیحت بھی ہے گائے کے واقعے میں، کہ ہم اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو من و ان تسلیم کر لیں، اپنی طرف سے اس میں کوئی تکلف نہ کریں، تو اس وجہ سے اس کو بقرہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الزہرا۔ زہرا کا لفظی معنی ہے روشن کرنے والی، تو اس کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں ہدایت کا راستہ اس کو یہ روشن کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے ناموں میں سے ایک نام السنام بھی ہے۔ السنام، السنام کہتے ہیں اونچی چیز کو، جو مکان اور مکانت کے اعتبار سے بلند ہو، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کا سب سے اونچا حصہ۔ تو یہ صورت، اس میں اللہ رب العزت کا ایک منہج ہے جس کو تفصیلی ذکر کیا گیا ہے اس امت کے لیے۔ تو یہ ایسے ہے قرآن کریم کی جیسے اونٹ کے لیے کوہان ہوتی ہے، اس طرح اس کا مقام اور مرتبہ ہے قرآن کریم۔ تو یہ اس کے کچھ نام تھے اور ان کی مناسبت تھی۔ باقی اس کی فضیلت میں جو یہ حدیث ہے بڑی معروف ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر آئے گا۔ اور فرمایا کہ زہراوین کو پڑھا کرو، دو یعنی روشن صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، تو ان کو پڑھا کرو، یہ جو جس طرح بادل ہوتا ہے اس طرح ہو کر آئیں گی، اور یہ اپنے ساتھی کے بارے میں یعنی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت سے جھگڑیں گی، یعنی اس کی مغفرت کو چاہیں گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس لیے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا، اس کو لینا یہ برکت ہے، اور وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑنا یہ حسرت ہے، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور جو جادوگر ہے وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ تو آج دیکھیں بہت سارے مسئلے ہیں ہمارے گھروں میں، برکت نہیں ہے، اور جادو ٹونا بھی یہ عام ہو چکا ہے بدقسمتی سے جو مسلمان معاشرے میں۔ اگر ہم اس صورت کو پڑھیں اپنے گھروں میں تو اس میں ایک تو برکت بھی ہوگی، اللہ رب العزت برکت دے گا، اور ساتھ میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں جادو ٹونا، اس سے بھی ہم بچیں گے۔ اور اسی میں آگے چل کے آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت بھی بڑی عظیم ہے، کہ قرآن کریم کی آیات میں سے افضل ترین یہ آیت ہے، اور جس نے اس کو فرض نماز کے بعد پڑھا تو جنت میں داخل ہونے سے جو چیز اس کو روکے ہوئے ہے وہ موت ہے، یعنی اللہ رب العزت مرنے کے بعد اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اسی طرح اس کی جو آخری آیتیں ہیں وہ بھی بڑی عظیم ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات بڑی عظیم آیت ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین، جس شخص نے دو آیات پڑھی، من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے آخر میں سے، فی لیلۃ، رات میں، رات کے وقت میں، کفتا، تو اس کو کافی ہو جائیں گے، اس کو کافی ہو جائیں گے۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس کو کافی ہو جائیں گی کس سے؟ کہا کہ انسانوں اور جنات کے شر سے اس کو یہ جو دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات، اس کو کافی ہو جائیں گے، انسان اور جنوں کے شرارت سے وہ محفوظ ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض نے یہ معنی بیان کیا کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گے، یعنی رات کو اگر بالفرض وہ قیام نہ کر سکا تو یہ جو دو آیات ہیں یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے اجر و ثواب میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی عظیم صورت ہے سورۃ البقرہ، جو یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں مختصر گزارشات ہم پیچھے بیان کر چکے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم یہ جو ہے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب ہے کہ وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی کے بارے میں کوئی مستند صحیح روایت نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ،
کہ اللہ ताला इसकी मुराद को खूब जानता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूर फरमाया कि मैंने ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है, और हर हरफ पर एक नेकी है, तो एक नेकी का अजर 10 गुना है। ये जामे तिर्मिजी में ये रिवायत मौजूद है। तो ये हरूफ मुकत्ताआत हैं, इनको क्यों लाया गया? बाद मुफस्सिरीन इसकी हिकमत में कहते हैं कि अहले अरब अपने आप को बड़ा फसीह और बलीग समझते थे। यही वजह है कि अपने आप को वो फसीह बलीग कहते थे, और बाकी जो दुनिया थी उसको कहते थे कि ये अजम है। अजम गूंगे को कहते हैं, यानी हमारी फसाहत, हमारी बलागत, हमारे अदब के मुकाबले में ये लोग ऐसे हैं जैसे कोई गूंगा होता है, बोल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने ये हरूफ जो कि उन्हीं की जुबान से, अलिफ भी अरबी है, लाम मीम, अल्लाह ताला ने उनको ये चैलेंज दिया कि तुम अपने आप को बड़ा फसीह और बलीग समझते हो, तो कहते हो कि कोई तुम्हारे मुकाबले का है ही नहीं बलागत में, अदब में, तो फिर बताओ कि इसका माना क्या है। तो ये एक चैलेंज के तौर पर, ये एक मौजज़ा है कुरान करीम का, ये बताने के लिए कि जब तुम इसको नहीं समझ सकते, हालांकि ये तुम्हारी जुबान के लफ्ज़ हैं, तो फिर ये मान लो कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाजिल करदा है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का नाजिल किया हुआ है, जिसको उनको मुख्तलिफ अंदाज में चैलेंजेस दिए गए। कहा कि इस जैसा एक कुरान लेकर आओ, वो आजिज रहे। फिर कहा गया कि जो एक 10 सूरतें बना कर लाओ इस तरह की, वो नहीं कर सके। फिर कहा गया कि कोई एक ऐसी सूरत बनाओ, उससे भी वो आजिज रहे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलामुल्लाह होने पर दलील है, ये कुरान करीम के कलामुल्लाह होने पर दलील है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब नहीं है इसमें कोई शक, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो एक तो ये बताया गया यहाँ कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और ये मौजू मुख्तलिफ मकामात पर आएगा। अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि कुरान अल्लाह की तरफ से है। तो बाद उलमा ने कहा कि ये वैसे तो खबर है, लेकिन यहाँ मुराद मना है, नहीं है, यानी ला तरताबू फी, कि इस कुरान में शक न करो। तो जो वाकयात इसमें बयान हुए हैं वो सच्चे हैं, जो अहकाम बयान हुए हैं तो उन पर अमल करने में ही इंसान की फलाह और उनकी नजात है। और जो अकायद हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत के बारे में बयान किए गए हैं, ये सारे बरहक हैं, उनमें कोई शक नहीं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत, जो परहेजगार हैं उनके लिए हिदायत। वैसे तो सबके लिए, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, लेकिन इससे सही माना में फ़ायदा वही लोग उठाएंगे कि जिसमें अल्लाह का डर होगा, और जो अपनी नजात चाहेंगे, जो दुनिया को एक इम्तिहान समझेंगे, और उनका जहन होगा कि हमने अल्लाह के पास दोबारा जाना है। तो इसलिए उनको यहाँ कहा गया कि ये ऐसे ही लोगों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमून अस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब यहाँ मुत्तकीन, मुत्तकी किसको कहते हैं? कि जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जिसमें अल्लाह का डर हो। अब ये तकवा क्या है? तकवा कुरान करीम ने उसका बहुत ज्यादा जिक्र किया, आगे बहुत सारी आयत में ये मौजू आएगा। लेकिन तकवा है क्या? यानी तकवा किसको कहते हैं? कि तकवा ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने अहकामात हैं उन सब को बजा लाए, फराइज पर अमल करे, और जिस जिस चीज से अल्लाह ने रोका है रुक जाए। ये तकवा है, ऐसा शख्स मुत्तकी है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मारूफ यानी कौल है, जिसमें उन्होंने उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा था कि तकवा क्या है, तकवा इस कदर उसका जिक्र होता है, ये है क्या? तो उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु यकीनन बहुत बड़े आलिम थे, और सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की आजिज़ी भी है कि अल्लाह ने उनको बड़ा मकाम दिया था, लेकिन फिर भी वो देखें कि उन्होंने एक साहिब इल्म की हैसियत को समझ के उनसे सवाल किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका गुजर ऐसे रास्ते से हुआ है जहाँ हर तरफ जो कांटे हैं, खारदार झाड़ियां हैं, वहां आप कैसे गुजरेंगे? वहां आप कोशिश करेंगे कि आपके कपड़े भी बच जाएं, आपका जिस्म भी बच जाए,
महफूज तरीके से वहाँ से जाएंगे। फरमाया यही तकवा है। दुनिया में भी हर जगह नाफरमानियाँ हैं, मासियतें हैं, शैतानी जाल फैले हुए हैं और फितने हैं जो इंसान को दीन से, सही अकीदे से दूर करते हैं। उनसे अपने आप को बचा कर दुनिया में ये जिंदगी गुजारना, ये दर हकीकत तकवा है। तो ये तकवा है और इस चीज़ को हम अपने जहन में रखें। आगे इंशाल्लाह मजीद इस ताल्लुक से बातें आएंगी। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अब वो मुत्तकी हैं अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब। मुत्तकीन की सिफात को अल्लाह ताला ने यहाँ आगे जिक्र किया कि मुत्तकी कौन लोग हैं। फरमाया अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमून अस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो उमूर गैब कौन से उमूर हैं? ऐसे उमूर हैं जिनका अकल से इदराक मुमकिन नहीं है, हवास से उसको हम नहीं जान सकते। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वही है, जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ते हैं, कब्र का अजाब है। तो ये सारी चीज़ें तो अल्लाह उसके रसूल की बतलाई हुई वो बातें जो अकल और जो हसासियत है उनके जरिए मालूम नहीं होती, उस पर ईमान रखना ये ईमान का हिस्सा है, और उनका इनकार ये कुफ्र और गुमराही है। और नमाज कायम करते हैं, तो यहाँ नमाज पढ़ना नहीं कहा बल्कि कहा कि नमाज कायम करते हैं। अब नमाज की इकामत से क्या मुराद है? पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और सुन्नत नबवी के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। क्योंकि आपने क्या फरमाया था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ो बल्कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बेहमदुल्लाह हमारे पास महफूज है। जो कुतुब हदीस हैं, किताब सलात है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नबी दाऊद, दीगर जो कुतुब हदीस हैं उनमें ये पूरा तरीका मौजूद है। तो नमाज की इकामत का जिक्र है, तो नमाज को वक्त पर पढ़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ें। और इसी तरीके से जो मर्द हैं तो जमात के साथ पढ़ें, जमात के साथ नमाज पढ़ना उन पर फर्ज है। तो ये है नमाज का एहतमाम करना, यानी इसका ये माना है। वरना नमाज तो मुनाफिकी भी पढ़ते थे, यानी सुस्ती के साथ पढ़ते थे, वक्त को टाल कर पढ़ते थे। और इसी तरह फरमाया कि खर्च करते हैं। अब ये खर्च करना आम है, आम सदकात जो हैं वो भी हैं, और जो ज़कात है वो भी इसमें शामिल है। तो अहले ईमान दोनों में कोताही नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला ने आगे वो मसारिफ भी जिक्र किए हैं कि किन पर जो है वो माल खर्च करना है, वो सब इसमें दाखिल हैं। और ये बड़ा अजीम जो है अजर और सवाब का बायस है। इससे इंसान का माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। और इसी तरह फरमाया कि वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और वो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत के दिन पर वो यकीन रखते हैं। तो पहली जो किताबें हैं उन पर ईमान लाने का माना यह है कि जो किताबें अंबिया पर नाजिल हुई वो सब सच्ची हैं और अपनी असल शक्ल में अब मौजूद नहीं है, लेकिन अब उन पर अमल भी नहीं हो सकता। अब अमल सिर्फ कुरान और उसकी जो तशरीह है, हदीस है, उस पर ही किया जाएगा। इससे पता चला कि वही और रिसालत का सिलसिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया गया। वरना यहाँ जिक्र किया जा रहा है जो पहले ईमान लाते हैं। अगर अल्लाह के नबी के बाद भी कोई नबूवत होती तो ये कहा जाता कि अल्लाह के नबी के बाद जो आएंगे तो उन पर भी वो ईमान रखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कहा गया। तो अल्लाह ने उस पर ईमान लाने का जिक्र नहीं किया। अगर होता तो जरूर जिक्र किया जाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म है। और इसी तरह जो वबिल आखिरत हम युकिनून, वो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन रखने का माना यह भी है कि उसकी तैयारी करना, यानी जैसे अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, जो नाप तोल में कमी करते हैं, अल्लाह ने उनको क्या फरमाया कि इनका ये अमल, ये जो गुनाह जो करते हैं, तो क्या वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि उनको उठाया जाए। यानी आखिरत पर यकीन रखने का मतलब ये है कि इंसान उसकी तैयारी भी करे, उन कामों से अपने आप को बचाए जो उस दिन रुसवाई का सबब बनेंगे, और वो काम करे कि जिसकी वजह से वो वहाँ अल्लाह के यहाँ सुरखरू होगा, कामयाब होगा। फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग
ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کی کامیابی کا ذکر کیا گیا جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور عقیدہ صحیح اختیار کرتے ہیں۔ صرف زبان سے ایمان کا اظہار یہ کافی نہیں۔ کامیابی سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اس کا حصول ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوگی، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی، عزت، کامیابی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے دوسرے گروہ کا ذکر کیا۔ ویسے یہ جو آیات ہیں اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ یہاں تک اللہ نے متقین کا، اہل ایمان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے کفار کا ذکر کیا ہے، اور تیسرا جو گروہ یہاں ذکر ہوا ہے وہ منافقین کا ہے۔ تو آگے ان کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں جو دوسرا جو گروہ ہے کفار، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی، بڑی سخت خواہش ہوتی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اس لیے آپ کوشش بھی کرتے تھے، اس کے لیے سر توڑ کوششیں کی آپ نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں۔ یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کا یہاں ذکر ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، جیسے ابو جہل ہیں، ابو لہب، اس طرح کے جو کچھ کفار مکہ تھے۔ ورنہ اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جو جزیرۃ العرب ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ، سبب یہ ذکر کیا گیا کہ کفر اور گناہوں کے مسلسل ارتکاب سے، تو اب ان کے دلوں سے حق قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کے کان حق بات سن نہیں سکتے، اور ان کی نگاہیں، کائنات میں کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن وہ ان کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو ایسے لوگ پھر ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ تو ایمان تو ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں۔ تو جیسے مومن کے بارے میں کہا گیا نا کہ مومن گناہوں کو کتنا بڑا سمجھتا ہے، کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے، تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہوں پر گناہ کیا کرتا ہوا جا رہا ہو، تو پھر یہ جو سیاہ نقطہ ہے پھیل جاتا ہے اور اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے گناہوں، ان کے بد عملیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو مہر لگنا یہاں اس سے مراد یہی چیز ہے کہ مسلسل بد اعمالیوں کا یہ ایک انجام ہے جس سے وہ دو چار ہوئے۔ اور آگے تیسرا گروہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو منافقین کا گروہ ہے، جو کہ منافقین کا گروہ ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اس نے کفر کو چھپایا ہوا۔ تو ایسا شخص بدترین ہے، بلکہ جو کافر ہے اس سے بھی بدترین انجام سے یہ دوچار ہوگا، اس سے بھی زیادہ برا ہے منافق، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو اس نے مسلمانوں سے بھی فائدے اٹھائے، کفار سے بھی، اور اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کو یعنی مسلمان سمجھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں اس گروہ کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
تو یہ تیسرا گروہ منافقین ہے، ان کے دل ایمان سے محروم تھے، لیکن وہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے یہ کہتے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، اور اہل ایمان کو بھی وہ مستقل اپنے فریب میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو آگاہ کر دے گا۔ تو اس طرح یہ جو فریب انہوں نے کیا، اس کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچے گا، کہ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوں گے اور آخرت بھی ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو فرمایا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی جو وہ یہ معاملہ کر رہے ہیں نا، تو اس کا نقصان کسی کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ہر چیز جانتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خود بتا دے گا کہ یہ منافق ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے منافقین کے نام بتائے گئے تھے، بعض کے نہیں بھی بتائے گئے تھے، جیسے قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور اسی طرح 70 منافقین کے نام بتائے تھے آپ نے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے رازدان تھے، تو وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا ان کو۔ تو کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں منافقین کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے، تو کہا تھا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے وہ نام بتائیں 70 وہ کون سے ہیں، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا عمر کا نام تو ان میں سے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، مومن اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا نام ان میں نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، آج ہم ایمان سے عمل سے کورے ہیں، لیکن دعوے بہت بڑے کرتے ہیں۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ، کیا ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن نفاق سے وہ ڈر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے زیادہ کر دیا ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بس سبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بیماری سے مراد یہی کفر اور نفاق کی بیماری ہے، کہ اگر اس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو پھر یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور سیدھا جھوٹ بولنا یہ بھی منافقین کی علامت میں سے، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ اور اسی طرح ان کا اور طرز عمل ہے، جس کا آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ تو فساد صلاح کی ضد ہے، کفر اور گناہوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اللہ کی اطاعت سے امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ تو ہر دور میں منافقین کا یہی کردار رہا ہے، بڑا گھناؤنا کردار، کہ وہ فساد کرتے ہیں، گناہوں کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کی ترویج کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتے ہیں، لیکن سمجھتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اصلاح کرتے ہیں، وہ تو ترقی چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں منافقین کا یہ کردار رہا ہے۔ تو آگے دیکھیں کہ ان کا کیا طرز عمل تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، قالو، تو انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان مال کسی بھی قربانی سے کبھی نہیں گھبرایا۔ اور ہر دور میں منافقین یہ کہتے ہیں، آج بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ جو ہے ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید قدیم
हर तरह के मुनाफिकों की तरदीद फरमाई। यहाँ फरमाया कि अगर आला मकसद है, एक नस्बुल ऐन है, उसके लिए दुनियावी मफादात को कुर्बान करना ये बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि ये अक्लमंदी है, ये तो सआदत है। सहाबा ने इसी सआदत का सबूत दिया, इसलिए कि वो पक्के मोमिनी नहीं थे, बल्कि ईमान का एक मयार है। और अब ईमान उन्हीं का मोतबर होगा जो सहाबा जैसा ईमान लाए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया अगर वो ईमान लाएं ऐसे जैसे तुमने ईमान लाया है सहाबा, तब ये हिदायत पर होंगे। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू आमन्ना, तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अकेले होते हैं अपने शैतानों की तरफ, अपने बड़ों की तरफ, क़ालू इन्ना मअकुम, तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सिर्फ मजाक करने वाले हैं। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला मजाक करता है उनका। व यमुद्दुहुम, और उनको बढ़ा देता है, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यअमहून, वो हैरान फिरते हैं। अब यहाँ शयातीन से मुराद कुरैश और यहूदियों के बड़े हैं, जिनकी वजह से मुनाफिकीन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, या मुनाफिकीन के अपने सरदार भी मुराद हो सकते हैं। अल्लाह ताला भी उनका मजाक करता है। इसका एक मतलब तो ये है कि जिस तरह मुसलमानों के साथ वो मजाक का मामला करते हैं, अल्लाह ताला भी उनके साथ ऐसा मामला करते हुए उन्हें दुनिया में ही जलील कर देता है। और इसको इस्तेहजा, ये हकीकतन इस्तेहजा तो नहीं है, लेकिन ये जुबान का उसलूब है, वरना ये हकीकत इस्तेहजा नहीं है। ये उनके इस्तेहजा, मजाक के फेल की सजा है। जैसे कुरान करीम की आयत भी है ना, व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, कि बुराई का बदला उसी की मिसल बुराई है। तो बुराई के बदले को बुराई जो कहा गया है, हालांकि वो बुराई नहीं है, एक जायज फेल है, तो ये मुकाबले के तौर पर ऐसा कहा गया है। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला उनसे मजाक करेगा, तो इसका एक माना यह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उनसे मजाक करेगा, जैसे सूरह हदीद की वो आयत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक मर्दों और औरतों से कहेगा, जब वो उठेंगे, मोमिनीन के साथ चलेंगे, तो उनके साथ जो सूरत हदीद में वो आयत मौजूद है, कील अर्जिउ वराकुम फल्तमिसू नूरा, पीछे चले जाओ, वहां नूर मौजूद है, तो फिर एक दीवार हायल हो जाएगी। तो ये भी यानी इसका माना किया गया। अल्लाह ताला का आगे फरमान है कि उलाइक अल्लज़ी नश्तरौ दलालत, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया गुमराही को हिदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो नहीं फायदा दिया उनको उनकी तिजारत ने। वमा कानू मुहतदीन, और नहीं है वो हिदायत पाने वाले, और वो हिदायत पाने वाले नहीं है। तिजारत से मुराद हिदायत को छोड़कर गुमराही को इख्तियार करना है, जो सरासर नुकसान का सौदा है। मुनाफिकीन ने जो निफाक का जामा पहना, यही घाटे वाली तिजारत है। लेकिन ये जो नुकसान है, ये आखिरत का नुकसान है। तो दुनिया में उनको इसका इल्म नहीं होता, बल्कि दुनिया में तो इस निफाक के जरिए उनको कुछ फायदे भी हासिल होते थे, उस पर वो बड़े खुश होते थे और अपने आप को बड़ा दाना समझते, और मुसलमानों को कहते हैं कि ये तो यानी अक्ल और फहम से आ रही हैं, इनके पास कोई अक्ल नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो मिसाल जिक्र की है, जो उनके इन किरदार को बयान कर रही है। फरमाया, ये आखिरी नुक्ता होगा हमारा इंशाल्लाह आज के दर्स का। मसलुहुम, उनकी मिसाल, का मसल लजिस्तौकद नारा, उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसने आग को जलाया, खूब आग को भड़काया। फलम्मा अज़ाअत, बस जब उस आग ने रोशन कर दिया, मा हौलहू, जो उसका इर्द गिर्द था, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह ताला उनका नूर ले गया। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और अल्लाह ने उनको अंधेरों में छोड़ दिया जो वो नहीं देखते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, फरमाया सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे, फहुम ला यरजिऊन, बस वो वापस नहीं लौटेंगे। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और कुछ और सहाबा इसका ये मतलब बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए, तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन फिर जल्दी मुनाफिक हो गए।
उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो अंधेरे में था, उसने रोशनी जलाई और उससे उसका माहौल बिल्कुल रोशन हो गया, और जो फायदा वाली चीजें हैं, नुकसान वाली चीजें हैं, वो उस पर जाहिर हो गई। अचानक वो रोशनी बुझ गई, खत्म हो गई, और फिर वो अंधेरों में दोबारा चला गया। यही हाल मुनाफिकीन की है कि वो शिर्क की तारीकी और अंधेरे में थे, मुसलमान हुए तो रोशनी में आ गए, हलाल हराम और जो अच्छाई बुराई, नेकी बदी, उसकी उनको पहचान हो गई, लेकिन फिर दोबारा कुफ्र और निफाक की तरफ लौट गए तो सारी रोशनी खत्म हो गई। और यहाँ आगे मुनाफिकीन के दूसरे गिरोह का जिक्र है। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क, या बारिश की मिसाल की तरह, फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क, जिसमें अंधेरे हों, व रअद और गरज हो, व बर्क और बिजली हो। यजअलून असाबिअहुम, वो कर देते हैं अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक, उस कड़क की वजह से, हदर अल मौत, मौत से डरते हुए, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला घेरने वाला है काफिरों को। यकादुल बरकु, करीब है कि बिजली, यख्तफु अबसारहुम, उचक ले उनकी निगाहों को, उनकी बसारत को, कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, जब कभी वो चले उसमें, जब कभी रोशनी की उसने उनके लिए, मशौफी तो उसमें चलने लगे। वैदा अज़लम अलैहिम, जब वो उन पर अंधेरा करती है, कामों तो वो खड़े हो गए। वलौ शा अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो अल्लाह ताला ले जाता उनके कान और उनकी आंखें। वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये मुनाफिकीन का दूसरा गिरोह है जिसका बयान था, जिस पर कभी हक वाज़ेह होता है और कभी वो शक में पड़ जाते हैं। तो उनके दिल शक में उस बारिश की तरह हैं जो अंधेरों में उतरी, यानी अंधेरों से मुराद यहाँ शुकूक है, कुफ्र है, निफाक। इस हालत में वो बारिश उतरी, गरज चमक से उनके दिल डर रहे हैं, यहाँ तक कि जब खौफ की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं ताकि वो आवाज न सुने। लेकिन ये तदबीरें और ये खौफ उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घेरे से वो नहीं निकल सकते। कभी हक की किरणें, रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो हक की तरफ झुक पड़ते हैं, लेकिन फिर जब इस्लाम या मुसलमानों पर मुश्किल दौर आता है तो फिर ये लोग हैरान और परेशान खड़े हो जाते हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इसकी ये वजाहत की है। और मुनाफिकीन का ये ग्रोह आखिरी वक्त तक इसी शक में होता है, तरद्दुद में होता है, और इस्लाम कबूल करने से महरूम रहता है। तो आज यहाँ एक चीज़ के लिए मैं माजरत खा भी हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ जो है मसाइल रहे जिनकी वजह से क्लास जल्दी शुरू ना हो सकी। तो इंशाल्लाह जो हमारी अगली जो क्लासेस होंगी अपने वक्त पर शुरू होंगी, और इसमें काफ़ी हमारा वक्त जो है वो यानी चला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगू हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए, और ये जो सिलसिला है, जो हमारे भाई इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का इसको बायस बनाए। अल्लाह ताला उन्हें और हम सब को, और जितने भी हमारे साथ जो बहनें सुनने वाली हैं, दीगर अहबाब हैं, अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम का सही फ़हम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे सीने इस किताब हिदायत के लिए खोल दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम के साथ रखे दुनिया में, और आखिरत में भी ये कुरान हमारे लिए नूर बन जाए, हमारी निजात का सबब बन जाए। बाकी किसी का कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह, जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें जो एडमिन हमारी बहनें हैं उन तक वो सवाल पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह वो सवाल मुझ तक पहुंचेगा और मैं इंशाल्लाह उन सबका जवाब दूंगा। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।